हेलो एवरीबडी। लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे चाक गति माटे अचल प्रवेगी गति माटेना समीकरणोनी चर्चा करेली। एनी अंदर आपणे जे रीते अचल प्रवेगी रेखीय गति माटे अचल प्रवेगी गतिना समीकरण मेळवेला ए ज प्रकारना जे समीकरणों छे ए आपणे चाक गति माटे पण मेळवेल छे। तो सौ प्रथम आज आपणे एना पर आधारित जे एक्जाम्पल है तेनी चर्चा करिए। उदाहरणनो 7.14 में दाखलो कि एक मोटरना पहिनानी कोणीय झड़प ए 16 सेकंड में 1200 आरपीएम थी 3120 आरपीएम सुधी वधे छे। तो एक कोणीय प्रवेग नियमित है, नियमित एटले अचल है, एम धारता तेनो कोणीय प्रवेग केटलो थशे अने आ समय दरमियान एंजीन केटला परिभ्रमण अथवा तो चाक गति करे छे। तो अहीं जे आपेल माहिती है एना प्रमाणे जो आपणे लखीए तो अहीं 1200 आरपीएम लखेल है। आरपीएम नो मतलब थाय रोटेशन पर मिनिट। हवे जो एक रोटेशन जो पूर्ण थाय, एक चक्र पूर्ण थाय तो ए 2π रेडियन कहेवाय। तो अहीं सौ प्रथम आपणे जे आपेल जे माहिती है उकेल माटे आपणे जो लखीए तो अहीं आपणे समय टी आपेल है, टी = 16 सेकंड है। हवे ओमेगा 0 सपोज तो = 1200 आरपीएम है। हवे आरपीएम नो मतलब रोटेशन पर मिनिट। तो अहीं जो आपणे लखवू होय तो एक परिभ्रमण बराबर 2π रेडियन थाय। तो अहीं 1200 है। अहीं आपणा पासे परिभ्रमणोनी संख्या मिनिट में केटली है तो अहीं 1200 रोटेशन माटे जो लखवू हशे तो आ रीते लखाशे। तो ओमेगा 0 = 1200 रोटेशन, एक रोटेशन = 2π रेडियन। तो 1200 रोटेशन केटला थशे इंटू 2π थई जशे, आटला रेडियन थया, आटला रेडियन थशे। अने पर सेकंड जो आपणे लखवू होय तो 60 आपणे सेकंड लखीशुं। कहेवानो इंटेन्स एक ज छे कि आपणे रेडियन पर सेकंड पहला लई लेवुं पड़शे। तो एक परिभ्रमण बराबर 2π रेडियन अथवा 2π रेडियन बराबर एक परिभ्रमण आ रीते आपणे लखी सकीए। माटे ओमेगा 0 शुं लखाशे 1200 × 2π / 60 सेकंड। सो आ 0 0 अहींथी केन्सल करी नाखीए। तो ओमेगा 0 = 4 0 20 × 40 पाई जेटलू थशे, आटला रेडियन पर सेकंड है। तो आ रीते आपने ओमेगा 0 मळे छे। हवे ओमेगा = अहीं 3120 आरपीएम आपेल छे तो एने पण ए रीते फेरवी दईए। आरपीएम सो ओमेगा = 3120 × 2π / 60 आटला रेडियन पर सेकंड हशे। सो = अहीं जो आपणे कहीए तो 3 1 1 0 અને 4 पाई जेटला थशे। सो ओमेगा = 104 पाई रेडियन पर सेकंड है। तो ओमेगा पण मळी जाय छे आपणने अहीं। तो आ रीते आपेल जे माहिती है एना उपरथी ओमेगा 0 मळी गयुं, ओमेगा मळी जाय छे, समय आपेलो छे माटे पहेलो जो कोणीय प्रवेग लखीए अल्फा
ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા માઇનસ ઓમેગા 0 ડિવાઇડેડ બાય ટી. આપણે જાણીએ છીએ ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા 0 પ્લસ આલ્ફા ટી, અથવા તો આ રીતે પણ લખી શકીએ આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં જે કોણીય જે ઝડપ છે એનો તફાવત ભાગ્યા સમય. સો અહીં 104 પાઈ માઇનસ 40 પાઈ અને ડિવાઇડેડ બાય 16 થશે. સો અહીં 4 અને 6 પાઈ ડિવાઇડેડ બાય 16. 16 અને 4 ઝા 16 4 ઝા 64 થયા. સો આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 4 પાઈ રેડિયન પર સેકન્ડ સ્ક્વેર આવશે. તો આ રીતે આપણે અહીં જે આલ્ફા છે 4 પાઈ રેડિયન પર સેકન્ડ સ્ક્વેર મેળવી શકાય. હવે બીજો પોઈન્ટ જે છે પરિભ્રમણની સંખ્યા લખીએ તો આપણે લખીશું કે t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 16 સેકન્ડમાં જે કોણીય સ્થાનાંતર છે એ કોણીય સ્થાનાંતર કેટલું? તો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા 0 ટી પ્લસ 1/2 આલ્ફા ટી સ્ક્વેર. ઓમેગા 0 ખબર છે, ટી પણ આપણને આપેલું છે અને આલ્ફા આપણે મેળવેલ છે. સો અહીં ઓમેગા 0ની કિંમત લખીએ તો 40 પાઈ ઇન્ટુ અહીં 16 પ્લસ 1/2 ઇન્ટુ 4 પાઈ અને ટી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 16 હોલ સ્ક્વેર. અહીં 2 પાઈ લખી શકીએ આપણે. સો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 16 ચોક 64 થયા એટલે 640 પાઈ અને પ્લસ અહીં 16 હોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 2 પાઈ કૌંસમાં 256. જો કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખીએ સૌપ્રથમ 16 હોલ સ્ક્વેર આપણને ખબર જ છે 256 ઇન્ટુ 2. સો 640 પાઈ પ્લસ 512 પાઈ બેનો ટોટલ કરી દઈએ પ્લસ 640. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 1152 પાઈ. તો આટલા થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આટલા રેડિયન થશે. તો અહીં આપણને રેડિયન માપ આપેલું છે. હવે આ જ રીતે અહીં એક પરિભ્રમણ બરાબર જો 2 પાઈ રેડિયન હોય તો ઊંધું પણ આપણે લખી શકીએ કે 2 પાઈ રેડિયન ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા પરિભ્રમણ. અહીં પરિભ્રમણોની સંખ્યા માંગેલી છે તો અહીં લખીશું કે 2 પાઈ રેડિયન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક પરિભ્રમણ માટે 1152 પાઈ રેડિયન ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા? ધારો કે નંબર છે માટે n આપી દઈએ તો 1152 પાઈ ડિવાઇડેડ બાય 2 પાઈ. તો આ પાઈ અને પાઈ કેન્સલ. સો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિવાઇડેડ બાય 1152 ડિવાઇડેડ બાય 2. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 576 આટલા પરિભ્રમણો થશે. એટલે અહીં જો આપણે કહીએ તો 16 સેકન્ડની અંદર જે પરિભ્રમણોની જે સંખ્યા છે એ 576 જેટલી હોય છે એમ આપણે કહી શકાય. હવે આપણે સ્વાધ્યાયના 7.8માં દાખલાની ચર્ચા કરીએ. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે W વજનના એક અનિયમિત સળિયાને અવગણ્ય વજનની 2 દોરી દ્વારા લટકાવીને સ્થિર રાખવામાં આવેલ છે. ઉર્ધ્વ દિશા શિરોલંબ સાથે દોરીઓ દ્વારા બનાવવામાં આવેલા ખૂણા
અનુક્રમે અહીં જો આપણે કહીએ તો 36.9 ડિગ્રી અને 53.1 ડિગ્રી છે. આ સળિયાની જે લંબાઈ છે એ 2 મીટર છે. તો આ સળિયાની ડાબી બાજુના છેડાથી તેના ગુરુત્વ કેન્દ્રના અંતર ડીની ગણતરી કરો. sin 36.9 ડિગ્રી ઇઝ એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ 0.6 અને sin 53.1 ડિગ્રી ઇઝ એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ 0.8 છે. તો અહીં આપણને એક સળિયો આપેલો છે કે જેની લંબાઈ જો આપણે કહીએ અહીં તો 2 મીટર જેટલી આપેલ છે. તો આ 2 મીટર જેટલી એની લંબાઈ આપેલી છે. હવે અહીં આપણને આ ડાબી બાજુથી કોઈ એક જગ્યા ઉપર, ધારો કે અહીં કોઈ એક જગ્યા ઉપર એનું વજન આપણને દર્શાવેલ છે. આ જી છે, અહીં ડબલ્યુ એનું વેઇટ આપેલું છે. તો અહીં શું થશે, આ ડાબી બાજુથી અહીં જે અંતર છે એ જો અહીં ડી જેટલું અંતર હોય, આ જો અહીં ડી જેટલું અંતર હોય તો જીથી આ બીજા છેડા સુધીનું અંતર એ કેટલું થશે? તો 2 - ડી થશે. 2 - ડી થયું. હવે આ આપણા પાસે જે સળિયો છે એ હવે આ છેડેથી અહીં θ1 જ્યાં આપણે લખી દેવું હોય તો લખી દેવાય. θ1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 36.9 ડિગ્રી છે અને θ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 53.1 ડિગ્રી છે. તો અહીં θ1 જે ખૂણે એક આ દોરી વડે સળિયાને આ એક છેડે લટકાવેલ છે. તો અહીં જો આપણે આ દોરીમાં ઉદ્ભવતું તણાવ જો વિચારીએ તો આ રીતે લખી શકાશે. ધારો કે એના 2 ઘટક થયા, જે તણાવ બળ છે એના 2 ઘટક થશે. જો આ જો θ1 થયો તો આ પણ θ1 થશે. એ જ રીતે અહીં જો તણાવ આપણે ધારો કે અહીં T1 નામ આપી દઉં, અહીં ધારો કે T2 નામ આપીશું, તો આના પણ 2 ઘટકો થવાના. એક આ લંબ ઘટક થશે અને આ એક સમક્ષિતિજ ઘટક થશે. આ રીતે હવે આ તરફનો જે ઘટક હશે, ધારો કે અહીં T1 છે તો એના 2 ઘટકમાં આ થયું T1 sin θ1 અને અહીં T1 sin cos θ1. આ પાસેની બાજુ માટે T1 cos θ1 અને આ સામેની બાજુ એટલે T1 sin θ1 થશે. એટલે આ T1 sin θ તો અહીં કહેવાશે. એટલે અહીં શું લખાશે? T1 sin θ1 થયું. તો એ જ રીતે અહીં જો આપણે વિચારીએ તો આ θ2 છે તો અહીં પણ θ2 થશે. અને એ જ રીતે અહીં આપણી પાસે 2 ઘટકો મળશે. અહીં T2 sin θ2 અને અહીં આ T2 cos θ2 થશે. તો આ જે ઘટક છે તે અહીં કહેવાશે. એટલે T2 sin θ2 થયું. હવે અહીં જે આપણા આ તણાવ બળો છે તો આપણે આકૃતિમાં લખી દઈએ કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ ના બળો સળિયા પર લાગે છે. માટે સળિયાની રેખીય સંતુલન, સળિયાના રેખીય સંતુલન માટે હવે રેખીય સંતુલન માટે શું થશે?
તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે T1 sin θ1 અને T2 sin θ1 T2 sin θ2 આ બંને એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં છે અને જો આપણે રેખીય સંતુલન કહીએ તો પરિણામી જે બળ છે એ આપણે શૂન્ય લેવું પડે, એટલે એકને જો આપણે પ્લસ લઈએ તો બીજાને કેવું લેવું પડે? માઇનસ. માટે અથવા તો આપણે બંનેને સરખા પણ દર્શાવી શકીએ. તો અહીં આ રીતે લખી શકાય T1 sin θ1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં T2 sin θ2 થશે. માટે અહીં T1 બાય T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ sin θ1 બાય sin θ2 થયું. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખીએ તો શું થવાનું? તો θ1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ sin 36.9 સોરી અહીં 2 થશે એટલે 1 થશે. T1 બાય T2 છે માટે sin θ2 બાય એટલે અહીં જો આપણે કહીએ તો 53.1 ડિગ્રી થશે અને અહીં sin 36.9 ડિગ્રી થયું. માટે T1 બાય T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ હવે 53.1 ડિગ્રી સાઇન જો આપણે કહીએ તો 0.8 આપેલું છે અને અહીં sin 36.9 ડિગ્રી 0.6 આપેલ છે. માટે અહીં 0.8 ડિવાઇડેડ બાય 0.6 સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 ડિવાઇડેડ બાય 3 થશે. તો અહીં આપણા પાસે એક આન્સર મળે છે. અહીં 4 દુ 8 થયા, 3 દુ 6 થયા. આ સમીકરણ નંબર 1 થયું. હવે આપણે ધારી લઈએ કે અહીંથી ધારો કે સળિયાના ડાબી બાજુના છેડાથી ગુરુત્વ કેન્દ્રનું અંતર d છે. માટે ચાકગતીય સંતુલન માટે શું થવાનું? હવે તો આ જો આપણા પાસે 2 માઇનસ d થશે અહીં એટલે આ દિશામાં અને અહીં T2 cos θ તો છે T2 cos θ2 અને આ તરફ જોઈએ તો આ d અંતર છે અને અહીં બળ જે છે તે T1 cos θ1 છે. માટે આ રીતે લખાશે T1 cos θ1 કારણ કે અહીં બે વચ્ચેનો જે એંગલ છે તે 90 ડિગ્રી થાય. જો ટોર્કના સંદર્ભમાં કહીએ તો ટો ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર ક્રોસ એફ. અહીં બળ એટલે આ થશે અને અંતર એટલે આ થયું, પણ 90 ડિગ્રી છે માટે બેનો ગુણાકાર જ લખવો પડશે. તો અહીં ડી લખાશે અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં T2 cos θ2 અને કાઉન્સમાં લખાશે 2 માઇનસ ડી થશે એનું અંતર, કારણ કે sin 90 ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો 1 થઈ જશે. તો હવે અહીં જો આપણે લખીએ માટે T1 બાય T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં ડી પણ છે સાથે T1 અહીંયા ડી છે T1 ડિવાઇડેડ બાય T2 ઇન્ટુ આ ડી લખીએ છીએ અને cos θ2 ડિવાઇડેડ બાય cos θ1 અને કાઉન્સમાં 2 માઇનસ ડી લખાશે. તો આ રીતે અહીં સમીકરણ નંબર આપણે અહીં 2 લખી દઈએ. હવે તમે જોઈ શકો છો કે અહીં તો આપણને સાઇનની કિંમત આપેલી છે, પણ જો ધારો કે થીટા કોસની કિંમત મેળવવી હોય તો આપણે જાણીએ છીએ sin 90 માઇનસ થીટા કરી શકાય. તો આ રીતે આપણે લખી શકીએ કે cos θ1 સપોઝ θ1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos અહીં 36 θ1 એટલે 36.9 ડિગ્રી થયું, પણ એના બરાબર જો આપણે લખીએ તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં sin 90 ડિગ્રી માઇનસ 36.9 ડિગ્રી થશે. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન અહીં
53.1 ડિગ્રી થયું, જે અહીં 0.8 આપેલું છે આ માટે અહીં લખી શકાશે cos θ1. તો cos θ1 મળી ગયું. એ જ રીતે આપણે cos θ2 પણ મેળવી શકાય, એટલે cos અહીં 53.1 ડિગ્રી, સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન 90 ડિગ્રી માઇનસ 53.1 ડિગ્રી, સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન 36.9 ડિગ્રી થયા. તો એના બરાબર આપણે જાણીએ છીએ 0.6, માટે 0.6 લખી શકાશે. સો cos θ2 પણ મળી ગયું. તો આ રીતે આપણે cos θ2 પણ મળશે. હવે આ કિંમત જો આપણે સમીકરણ નંબર 2માં મૂકી દઈએ તો સમીકરણ નંબર 2 પરથી અથવા તો 1 અને 2 પરથી 1 અને 2 પરથી તમે જોઈ શકો છો કે 1 ઉપરથી જો કિંમત મૂકીએ તો T1/T2 છે એ 4/3 આપેલ છે, જે લખી શકાશે. D શોધવાનું છે. cos θ2 મળી ગયું અહીં, cos θ1 પણ મળી જાય છે અહીં ઉપર, અને 2 - D માં D શોધવાનું છે. તો કિંમત મૂકી દઈએ તો 4/3 ઇન્ટુ D થયું, અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ θ2 cos θ2 0.6 ડિવાઇડેડ બાય 0.8 થશે. તમે જોઈ શકો છો અહીં, અને અહીં 2 - D થયું. હવે આ પણ જો આપણે કહીએ તો અહીં 3 થશે અને અહીં 4 થયું, માટે આ 4 અહીં જશે અને આ 3 અહીં લઈ લઈએ તો 16D ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 × 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9 કૌંસમાં 2 - D થયું. ઓકે, તો માટે 16D ઇઝ ઇક્વલ ટુ 18 અને -9D થશે. આ 9D ને આ તરફ લઈ આવવું માટે 16 + 9 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 25D ઇઝ ઇક્વલ ટુ 18 થયા, માટે D ઇઝ ઇક્વલ ટુ 18 ડિવાઇડેડ બાય અહીં 25 થયું. ધારો કે આપણે અહીં 4 વડે ગુણીએ તો 100 થયા અને 18 ચોક 72, તો અહીં આપણે લખી શકાય 0.72, એટલે 72 ડિવાઇડેડ બાય 100, સો 72 મીટર થશે. અને જો સેન્ટીમીટરમાં મેળવવું હોય તો D ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 72 × 10⁻² મીટર કહેવાય, અને -10⁻² મીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 સેન્ટીમીટર, સો 72 સેન્ટીમીટર હશે. તો આ રીતે આપણે અહીં તમે જોઈ શકો છો કે D ઇઝ ઇક્વલ ટુ 72 સેન્ટીમીટર અથવા તો 0.72 મીટર જેટલું અહીં જે સળિયો છે એના ડાબી બાજુના છેડાથી આ જે ગુરુત્વ કેન્દ્ર છે એનું અંતર હશે એમ આપણે કહી શકાય. હવે આપણે સ્વાધ્યાયના 7.9માં દાખલાની ચર્ચા કરીએ. એક કારનું વજન 1800 કિલોગ્રામ છે. તેની આગળ અને પાછળની એક્સલ્સ એટલે જે ધરી હોય તે ધરીઓ વચ્ચેનું અંતર એ 1.8 મીટર છે. તેનું ગુરુત્વ કેન્દ્ર આગળની એક્સેલથી 1.05 મીટર પાછળ છે. તો સમતલ જમીન દ્વારા આગળના પૈંડા, દરેક પૈંડા અથવા તો વ્હીલ, અને પાછળના દરેક પૈંડા એટલે કે વ્હીલ પર લાગતું જે બળ છે તે શોધો. તો આપણે એનો ઉકેલ જોઈએ તે પહેલાં એક આકૃતિ દ્વારા એને સમજીએ. ધારો કે આપણે અહીં આગળનો અને આ પાછળની એક્સેલની વાતો કરીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે એક એક્સેલ જો હોય તો અહીં એના ઉપર 2 વ્હીલ હોય, અહીંયા પણ 2 વ્હીલ હશે. ધારો કે આના ઉપર જે લાગતું લંબ પ્રત્યાઘાતી બળ એટલે કે આ જે ટાયર હશે
એક્સએલ હશે એના લીધે જે લાગતું લંબ પ્રત્યાઘાતી બળ જે છે એ ધારો કે અહીં 2RF, એફ ફોર ફ્રન્ટ લખીએ આગળનું છે એટલે, અને અહીં પણ એનું લંબ પ્રત્યાઘાતી બળ વિચારીએ તો R, કારણ કે વજન નીચે પડે છે તો લંબ પ્રત્યાઘાતી ઉપર, અને R B નામ આપી દઈએ. B ફોર બેક, R ફોર ફ્રન્ટ, અને 2 ટાઈમ્સ એટલા માટે કે અહીં 2 ટાયર માટે વાતો કરીશું, એટલે કે 2 વ્હીલ માટે વાતો કરીશું. હવે અહીં જે ટોટલ ડિસ્ટન્સ જે છે અહીંથી આ, એટલે કે 2 એક્સેલ વચ્ચેનું ટોટલ ડિસ્ટન્સ અહીં 1.8 મીટર જેટલું છે, અને એનું જે ગુરુત્વ કેન્દ્ર છે એ સપોઝ અહીં જો આપણે વિચારીએ તો અહીં છે, ધારો કે આને G નામ આપી દો, અને અહીં વજન છે W, ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે M ઇન્ટુ G લખી શકાય. અને આ જે ડિસ્ટન્સ છે, આ ડિસ્ટન્સ એ તમે જોઈ શકો છો, આ G, આ આગળના ગુરુત્વ કેન્દ્ર આગળની એક્સેલથી 1.05 મીટર, એટલે અહીં 1.05 આટલા મીટર છે. માટે હવે 1.8 માંથી જો એ બાદ કરી નાખીએ તો અહીં 0.75 મીટર થશે. એટલે પાછળની એક્સેલથી 0.75 મીટર અને આગળની એક્સેલથી 1.05 મીટર જેટલું અહીં ડિસ્ટન્સ આવે છે. તો અહીં લખી દઈએ કે ધારો કે સીધા રસ્તા પર આગળ અને પાછળના એક્સેલ્સ પર લાગતા કુલ લંબ પ્રત્યાઘાતી બળો અનુક્રમે 2RF અને 2RB છે. હવે જો અહીં આપણે રેખીય સંતુલનની જો વાતો કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે કારની જો રેખીય સંતુલનની વાત કરીએ તો 2 બળો ઉપરની તરફ છે અને આ વજન છે તે નીચેની તરફ છે. માટે કારની રેખીય સંતુલન સ્થિતિ માટે જો લખીશું તો 2RF પ્લસ 2RB ઇઝ ઇક્વલ ટુ W થશે. આમ પણ લખી શકો, આને માઇનસ લીધું હોય તો 2RF પ્લસ 2RB માઇનસ W ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, અથવા તો આ રીતે પણ આપણે લખી શકાય. તો આ સમીકરણ નંબર અહીં 1 થશે. હવે ફરી પાછું ચાકગતીય સંતુલન માટે હવે ચાકગતીય સંતુલનમાં તમે જોઈ શકો છો અહીં કે આ જે ડિસ્ટન્સ છે અહીંથી જો આપણે કહીએ તો આ તરફનું ડિસ્ટન્સ એટલે આ રીતે કહેવાશે, તો એના પર લાગતું ટોર્ક એ બહારની તરફ કહેવાશે. અહીં જો આપણે કહીએ તો આ રીતે આવશે તો અંદરની તરફ હશે. એટલે બંને જે ટોર્ક હોય એ ટોર્કના મૂલ્યો જે છે તે એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં છે. માટે પરિણામી જે ટોર્ક હોય એ શૂન્ય થાય, માટે એ ચાકગતીય સંતુલનમાં છે એમ આપણે કહી શકાય. માટે અહીં જો આપણે લખવું હોય તો પહેલાં તો આપણે, અને અહીંથી ડિસ્ટન્સની વાત કરીએ તો આ બળ માટે તો આવશે નહીં, કારણ કે અહીં 0 ડિસ્ટન્સ થશે. એટલે તો અહીં આ રીતે લખી શકાશે. માટે 2RF ઇન્ટુ આપણા પાસે જે ડિસ્ટન્સ છે તે અહીં 1.05 છે, તો અહીં 1.05 લખાશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2RB ઇન્ટુ 0.75 કહેવાશે. તમે D1 D2 એ રીતે પણ વાક્ય રચનામાં લખી શકો. હવે આ 2 અને 2 કેન્સલ થયા, માટે
RF is equal to 0.75 RB અને ડિવાઇડેડ બાય 1.05. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15×75 થયા એટલે 5 અને 15×7 105 એટલે 7 થશે અને ઇન્ટુ RB થશે. માટે RF અહીં આપણને મળી જશે. એટલે RFનો મતલબ એ દરેક એક આગળના એક પર એક વ્હીલ ઉપરનો જે લંબ પ્રત્યાઘાતી બળ છે તે. એટલે હવે જો આપણે આ કિંમત સમીકરણ નંબર 2 જે છે એની કિંમત અહીં ઉમેરી દઈએ તો સમીકરણ નંબર 1 અને 2 પરથી 1માં ઉમેરી દઈએ આપણે તો અહીં 2 ઇન્ટુ 5/7 RB થશે પ્લસ 2 RB અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં W ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે mg લખી શકાય. સો m ઇન્ટુ g થશે. સો અહીં 10 RB ડિવાઇડેડ બાય 7 પ્લસ 2 RB ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 1800 ઇન્ટુ 9.8 થયા. સો અહીં લસાવો લઈએ તો 10 RB પ્લસ 7 × 14 થશે એટલે 14 RB અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 7 ઇન્ટુ 1800 ઇન્ટુ 9.8. સો 24 RB ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 7 ઇન્ટુ 1800 ઇન્ટુ 9.8 લખી દઈએ. માટે RB મળી જવાનું. માટે RB ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7 ઇન્ટુ 1800 ઇન્ટુ 9.8 અને ડિવાઇડેડ બાય 24. સો કેલ્ક્યુલેશન કરી દઈએ તો 7 ઇન્ટુ 1800 ઇન્ટુ 9.8 ડિવાઇડેડ બાય 24. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં મળશે 5145. તો એનો મતલબ એવો થયો આરબીનો મતલબ શું છે કે જે પાછળની જે એક્સેલ છે એના ઉપરના જે દરેક વ્હીલ છે એટલે પાછળના દરેક વ્હીલ પર લાગતું બળ તો અહીં લખી શકાય કૌંસમાં પાછળના દરેક વ્હીલ પર લાગતું બળ આ મળે છે. તો આ રીતે આપણે અહીં લખી શકીએ. હવે ધારો કે આ જ વાત અહીં આ કિંમત જે છે એ કિંમત આપણે અહીં સમીકરણ 2માં મૂકી દઈએ તો સમીકરણ 2 પરથી શું મળશે આપણને RF ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5/7 ઇન્ટુ RB. સો 5 ઇન્ટુ 5145 ડિવાઇડેડ બાય 7 અને ઇન્ટુ 5145 ઇન્ટુ 5 divided by 7. So answer is RF is equal to 3675 આટલા ન્યૂટન મળે છે. તો અહીં આપણે લખી શકાય આ જે આપણા પાસે આવે છે તો અહીં આ શું આવશે આગળના દરેક જે વ્હીલ છે એ વ્હીલ પર લાગતું બળ કહેવાશે. તો આ રીતે આપણે અહીં જે કાર છે એના જે આગળના દરેક પૈંડા અને પાછળના દરેક પૈંડા જે છે એના પર લાગતા બળો શોધી શકાય. તો આગળના દરેક પૈંડા પર લાગતું જે બળ છે RF ઇઝ ઇક્વલ ટુ
3675 ન્યૂટન અને પાછળના દરેક વ્હીલ પર લાગતું જે બળ છે એ 5145 ન્યૂટન જેટલું થશે.